मेरे वीरों तो भैनों, जैसे हर हफ्ते मैं आपके नाल गल करदा कई मुद्दे होंदे ने पंजाब खास करके साडा वड्डा मुद्दा तो इस वेले करोना है। ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ भी ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, पर पहला मैं करोना ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, किस तरीके नाल बहुत तेज़ी नाल अगे बढ़ रहा। अज ये आंकड़े ये ने कि 5 लाख तो उपर मरीज़ साडे हिंदुस्तान दे विच हो गए ने। कई शहर ने जैसे दिल्ली है, अपना बंबई है, तमिलनाडु है, कई ने जिहदे विच आंकड़े बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ां अपने हत्थ विच हुंदियां ने। हुण पंजाब दे विच असीं काफ़ी देर तो मैं तुहानूं दसदा रहना कि किहड़े कदम आपां नूं चकने चाहिए ने। मेरे कदम नहीं, वो जो मैडिकल फ्रटर्निटी है पूरे दुनिया की और खास करके साडे अपने जो डॉक्टर ने पंजाब दे, वो तुहानूं बार बार और हिंदुस्तान दे दसदे ने कि इनू तरीका कुछ नहीं, क्योंकि किसी नूं पता नहीं है बीमारी की है, किसी नूं पता नहीं कि कैसे इहदा सामना करना है। पर लेकिन इक्को ही तरीका है इस वेले, और वो है कि तुसीं अपने मास्क पा के बाहर निकलो, तुसीं हत्थ धोओ, अपने सोशल डिस्टेंसिंग रखो। यही एक तरीका है जिहदे नाल आपां इस नूं रोक सकते हो। हुण मैं बार बार तुहानूं ये गल कहना, हर हफ्ते मैं कहना, तुसीं आप पढ़ते रहने हो, लेकिन आ देखो जो मैनूं अज आंकड़े कोई मिले ने कि तकरीबन एक कल दे आंकड़े ने एक दिन दे कि 4024 बंदे नूं चलान किया गया है कि अपने मास्क नहीं पाए। 45 नूं कीता है कि तुसीं थुकदे हो पब्लिक प्लेस 'ਚ। तुहानूं पता है कि थुक नाल ही अगर ये फैलदा है ये बीमारी जिहड़ी हैगी। और जो सोशल डिस्टेंसिंग करने वास्ते 39 बंदियां नूं दा चलान होया। हुण इहदा फायदा की है? पहला तो थोड़ा चलान हुंदा है, तुहानूं पैसे देने पैणगे। दूसरा, तुसीं ये बीमारी लै सकदे हो, या अगर तुहानूं है तो तुसीं फैला सकदे हो, तुसीं होरां नूं दे सकदे हो, अपने महल्ले दे विच, नाल दे घरां दे विच, नाल दे गुआंढियां दे घरां दे विच, अपने घर दे विच ये गल्लां तुसीं एक हो सकदियां ने जिहदे नाल तुहाडी बीमारी तुहाडे परिवार दे विच लग जाए। तो ये एक मैं इहनूं एंटी सोशल गल करदा, ये नहीं आपां नूं करनी चाहिए। पंजाब नूं अगर बचाउणा है, आंकड़े जा रहे ने, वध रहे ने। आ देख लो मेरे आंकड़े जिहड़े पहलां अपने पंजाब दे विच हुंदे से 14, 15, 20 तक, तो वो हुंदा सी। दो कारण से उहदे, एक तो और मेजर कारण ये सी कि साडी टेस्टिंग बड़ी घट हुंदी सी। उदों साडे 700 तो शुरू किया, फिर असीं 2200 ते पहुँचे, फिर असीं हुण इस वेले 10,000 के करीब साडी टेस्टिंग हो रही है। तो जिउं-जिउं टेस्टिंग वधदी जाती है तो आंकड़े थोड़े वधदे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी 128 ने अज दे आंकड़े ने कि 128 बंदियां नूं आपां नूं नवीं टेस्टिंग दे विचों कन्फर्म्ड केस निकले ने। टेस्टिंग बहुत हुई है, लेकिन 128 भी कोई छोटा नंबर नहीं। अज तक पूरे जिहड़े साडे करोना के केस निकले ने वो है 4,957 केस। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,200 केस डिस्चार्ज हो गए, अपनी उन्हां दा इलाज हो गया और वो घरे चले गए वापस। फिर भी 1610 केस हाले अपने स्टेट दे विच पए ने, जिहड़े हॉस्पिटल दे विच या आइसोलेशन वार्ड दे विच या अपने होम क्वारंटीन वगैरह विच पए ने। इन्हां विचों 24 अपने आए ने ऑन हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ है, और 6 बंदे अपने वेंटीलेटर के उपर लगे हुए हैं। हुण ये अच्छी गल नहीं है, बढ़ता जा रहा। एक समय सी कि कोई वेंटीलेटर तो नहीं आता सी, एक समय सी जिथे डिपेंडेंसी यूनिट जिहड़े अज 24 ने वो 4 हुंदे से या 2 हुंदे से। हुण तुसीं ये जिहड़ा मैं देख रहा है ये वास्ते जिम्मेवार आपां सारे ही हैं, जिहड़े आपां ये गल्लां नहीं मनदे और इस पंजाब दे विच अपने पंजाब दे विच गल्लां नूं फैलण देवांगे। हुण ये मैनूं पता है कि सिर्फ ये अपना ही काम नहीं, क्योंकि लोग बहुत बाहरों आ रहे हैं। हुण 12,000 ट्रक तो डेली आउंदा साडे पंजाब च, समान आउंदा है, इंडस्ट्री ने चलना है, राशनां दी लोड़ है, तो हर डेली तकरीबन 12,000 ट्रक उरे आउंदे ने। साडे कोल तकरीबन 6,000 तो उपर गड्डियां आउंदियां ने जिहड़ी GT रोड दे विचों आउंदियां ने। अगर 3-3 बंदे भी बैठे होण 18,000 तो उत्थे ही हो गए, और 12,000 दे विच 2 बंदे तो होणगे ट्रक च,
तो देख लो कि 24,000 वो हो गया, तो 40,000 बंदा तो हर दिल्ली है इधरों आता, राजस्थान तो होए उत्थे भी कोविड बहुत बढ़िया होया, दिल्ली भरिया पे, हरियाणे के भरिया पे, हरियाणे तो अपने तो दुगना है। इधर तो ये गल्लां आपां नूं देखना पਊ कि साडे आ रहा है, उस तो बचाव करने वास्ते आपां नूं जिहड़े कदम दस्से गए ने वो तो आपां फॉलो करिए ताकि अपने पंजाब नूं आपां बचाइए। क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा ये बीमारी खत्म नहीं हो रही। तुसीं अगर समझदे हो कि पंजाब दे विच कंट्रोल च है, वो इस वेले साडे हिम्मत नाल है, थोड़े हिम्मत नाल, गवर्नमेंट की हिम्मत नाल सारे असीं इस नूं रोक सके हैं कुछ हद तक। लेकिन एक समय आऊगा जदों पीक आएगी इसकी। हुण पीक कदों आऊगी मैं भी नहीं दस सकता, कोई डॉक्टर नहीं दस सकता। कोई जुलाई कहते हैं, कोई अगस्त कहते हैं, कोई सितंबर करते हैं, कोई नवंबर तक कहते हैं कदों पीक आऊगी। हुण पीक वो कैसे आनी है, साडे पंजाब कित्थे ताईं पहुँचनी है, मैं भी नहीं दस सकता तुहानूं। ये कोई भी नहीं पता। देखो अमेरिका की हो रहा है, लख तो उपर तो बंदा मर गया उत्थे, और एक 10 लाख तो उपर तक केसिस हो गए ने उत्थे। तो ये बड़ा सीरीयस सिचुएशन है जो साडे देश हो रहा है। हुण भी दिन पर दिन देश की आंकड़े वधी जा रहे हैं। तो इस करके मैं तुहानूं ये बेनती कर रहा कि तुसीं इस नूं बड़ी गंभीरता नाल सोचो। और ये जिहड़े बंदे हुण अपने तुसीं 4024 जो कल तुसीं अपना चलान भर रहे हो अपना मास्क पाउण वास्ते, ये ना करो बेटा, ये गलत काम है। ये नाल आपां बिल्कुल अपना सूबे दे विच तबाही लियावांगे। और होर चीज़ां भी ये छोटियां गल्लां ने जिहड़ियां तुसीं कर सकदे हो, जिहदे नाल अपना पंजाब बच सकदा। तो ये समझ के कि हाले औखी घड़ी आनी है पंजाब दे विच, तुसीं अज तो मेरी बेनती है तुहानूं कि तुसीं अज तो अपने कदम चक्कण लग जाओ, जिहदे नाल आपां अपने पंजाब नूं दे विच इस कोविड नूं फैलण तो बचाईए। एक तो ये सी, दूजा मैं एक दो गल्लां होर तुहानूं कहना चाहुंदा सी कि ये अज फिर मैनूं एक बुरी खबर सानूं आई है कि एक साडा नौजवान लांस नायक सलीम खान 58 इंजीनियर रेजिमेंट साडे पटियाले तो डकाड़ा हल्के दे विच मरनेड़ी पिंड एक साडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਆ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਨਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और उन्होंने परिवारों के नाल असीं बिल्कुल खड़े हैं। इस वेले जो कुछ असीं ऐलान किया होया उन्होंने 50 लाख का जिहड़ा असीं मुआवजा देना चाहुंदे उस परिवार नूं, और नाले उन्होंने एक बंदा कोई भी उन्होंने परिवार तो जो कोई नौकरी सरकारी लेना चाहुंदा है वो सानूं दस देना, असीं उहदा जरूर प्रबंध सारा करके और सब कुछ उन्होंने देवांगे। ये असीं सारे अपने जो शहीद हुंदे ने अपने देश वास्ते उन्हां सारिਆਂ वास्ते करांगे। असीं तीसरी गल, कुछ दिनों तो तुसीं देखते आए हो कि असीं एक ऑल पार्टी मीटिंग सदी सी। वो ऑल पार्टी मीटिंग सदी सी इसलिए क्योंकि सेंटर ने कुछ कदम चुके ने जिहड़े असीं समझते हैं कि पंजाब दे किसानां दे खिलाफ है। पंजाब किसानी का एक सूबा है। अगर पंजाब के किसानों के खिलाफ है तो पंजाब के सूबे के खिलाफ ने। वो ऑर्डीनेंस दिन ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग ते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ते एसेंशियल कमोडिटीज़ से। ये जो लगता है कि एक शांता कुमार कमेटी बनी सी, उस शांता कुमार कमेटी ने यह कहा कि MSP नूं खत्म किया जाए और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नूं बिल्कुल ही बंद कर दो। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बंद हो जू और वो खरीद नहीं करूगी फिर MSP नहीं रहनी। हुण मैं बार ये मैनूं अफसोस होया है कि एक वड्डी पार्टी पंजाब की पार्टी श्रोमणी अकाली दल, मैं बार उन्होंने समझाता सी कि बई ये अज ये नहीं गल कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अज इन्होंने ऑर्डीनेंस के कुछ पाया या नहीं, पर एक बार ये सारी गल तुसीं एक बार अपनी फूड कॉरपोरेशन चक दो और तुसीं ये सब कुछ निकलता है शांता कमेटी रिपोर्ट के विचों, फिर साडे MSP इत्थे रहनी नहीं। तो अज ना होए थोड़े लिखन ऑर्डीनेंस के विच, लेकिन जब तुसीं ताकत दे दोगे एक बार ऑर्डीनेंस तुसीं पास करती, फिर थोड़े पार्लीमेंट ने पास कर देना, एक एक्ट बना देना, फिर जो मर्जी तुसीं जो मर्जी कर लो उत्थों।
ਔਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 560 ਕਰੀਬ MP ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 13 MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ 13 MP ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਊ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੱਕੀ 600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, SYL ਦਾ ਬਿੱਲ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਸਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਸਾਡੀ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਓਗੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮਿਲੂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇयर हैज़ टू बी सिस्टम, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ SUV ਗੱਡੀ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ GNDU ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਲਾਈਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਹ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਈ ਖੁਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਰਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਾਸਲਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹੋ। ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਸ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਸੀਗਾ ਔਰ 50% ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। 100% ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ
कि जिहड़ा थर्मल प्लांट है बठिंडे का इनू ये जिहड़े थर्मल प्लांट से टावर्स ने इट हैज़ बिकम अ टूरिस्ट इट कैन बिकम अ टूरिस्ट थिंग यस आई विल सर्टनली प्रोफैसर साहब मैं इसनूं देखूँगा तुसीं भी बठिंडे दे मैं भी बठिंडे दा है तो पटियाले रहण वाला लेकिन मेरा पिंड तो बठिंडे ही है महाराज तो आई एम वेरी हैप्पी कि तुसीं इस बठिंडे साडे बठिंडे नूं बिल्कुल देखना चाहते हो और एक हैरीटेज सिस्टम नाल देखना चाहते हो अपना किला भी जिहड़ा ढहदा जा रहा है आई होप द आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसनूं भी देखेगा उन्होंने भी ठीक करे बिकॉज वो ख़राब हो रहा है और एक वो तो बहुत पुराना किला है तो इट आई थिंक फॉर 1000 ईयर में भी रज़िया सुल्तान तुसी नाम सुने प्रोफैसर साहब तुसी तो सुने होना है रज़िया सुल्तान तो उस किले कैद रहे से सो इट इज़ अ वेरी ओल्ड हिस्टोरिकल किला वो भी असी देखना है और होर कोई हैरीटेज पॉइंट्स ने सो आई विल सर्टनली गिव दिस फुल थॉट कि असी कैसे थोड़े जो टावर्स ने रख सकीए शायद असी इन्हों कोई रेस्टोरेंट बना दिए सम ईटरीज वट एवर इट इज़ कुछ सोच के करांगे बट थोड़ा सजेशन आई अप्रीशिएट वेरी मच बड़ा धन्यवादी है थोड़ा सुझाव वास्ते पेट्रोल तो डीजल बढ़ता जा रहा डेली इहदा की कर सकते हैं हुण ये साढ़े हाथ च नहीं असी भी थोनों शायद पता होगा कि साड़ी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई सी कि अज तो कोई 4 दिन होए और उत्थे एक मुद्दा आया सी कि रेजोल्यूशन पास किया गया सी उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि गवर्नमेंट शुड रोल बैक ऑन पेट्रोल एंड डीजल चार्जिस क्योंकि उत्थे क्या सी कि ये जदों वधाए ने पेट्रोल और डीजल गवर्नमेंट हैज़ गेंड 1,80,000 करोड़ और 1,80,000 करोड़ वो बना चुके हैं इस पेट्रोल से हुण वापस करो और लोगों को वापस करो सो आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सोचेगी और कुछ रोल बैक करेंगे ताकि लोगों को कुछ बेनीफिट मिल सके तुसी पूछा फिर कि अगर थोनों या थोड़े कोई परिवार के मैंबर को कोई कोविड हो जाए सरबत सेहत बीमा दे विच तुसी आ सकते हो जरूर जाओ अपने हॉस्पिटल तो जैसे मैं कहा सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री ने लेकिन तुसी अगर जाना चाहते हो किसी दूजे हॉस्पिटल च थोनों किसी का कोई छाती की दर्द है या कोई गला खराब है वट एवर दिस ऑल कम्स अंडर जोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस स्कीम का तो तुसी उत्थे जरूर जाओ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सानू दसो भी विल सी बट कोई बीमारी होए इट इज़ कवर्ड बाय दिस कोरोना प्रॉपर नहीं क्योंकि किसी को नहीं पता होंगे कि मैनू कोरोना है तुसी जब जाओगे थोनू नज़ला होगा जुकाम होगा बुखार होगा बॉडी एक होगी कुछ ना कुछ बदन का दर्द हो तुसी जाओगे एज अ फ्लू वो तो फिर डॉक्टर दस सकू थोनू लेकिन जो ट्रीटमेंट थोड़ी होनी है एज अ पेशेंट अंडर फ्लू या किसी और चीज़ थोड़ा जरूर होना चाहिए और होगा जरूर गुरप्रीत गिल जी लुधियाने तो मैं पूछ रहे हैं कि तुसी पखोवाल की सड़क जी है शहीद करतार सिंह सराभा के नाम से रखी है हलवाड़ा एयरपोर्ट में भी तुसी उन्होंने नाम से रखो बहुत थोड़ा सुझाव अच्छा है लेकिन ये गल्लां जिहड़ियां होंदियां ने ये साडे वास्ते गल नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और होम मिनिस्ट्री वगैरह नाल लेकिन जैसे असी मोहाली की जिहड़ा एयरपोर्ट है वो शहीद भगत सिंह के नाम असी रखना चाहुंदे हैं वो भी असी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा हुआ है तो इत्थे भी थोड़ा जिहड़ा अपना हलवाड़ा एयरपोर्ट है ये थोड़ा अच्छा सुझाव है असी एयरपोर्ट को टेकअप करांगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल और फिर असी थोनों दसांगे जदों गवर्नमेंट बन जाती रमन सिद्धू जी बठिंडे तो कहते हैं कि बस परमिट सानू तुसी कहा सी कि तुसी सानू बस परमिट दे सकोगे पता नहीं थोनों कैसे नहीं पता लग्या है तो अनाउंस हो चुकिया सी और 30 जून साढ़े लास्ट डेट सी कि तुसी अपने मिनी बसेस की अपनी ले सको और मेरा ख्याल 30 जून तक तुसी अगर अप्लाई नहीं किया मैं अज महकमे नूं जरूर कहूँगा कि 15 दिन थोनों होर दे दें 15 जुलाई तक असी क्योंकि कोविड चल रहा है कई लोगों को शायद खबर नहीं आई होनी अखबार नहीं पहुँचे तो तुसी 15 जुलाई तक असी लै जाएंगे तुसी हुण अप्लाई कर दो असी दे रहे हैं मिनी परमिट्स अनएम्पलॉयड यूथ वास्ते जिन्हों ने लेना तुसी जाके उत्थे अप्लाई करके ले लो जसवीर सिंह सेखो जी लुधियाना तुसी पूछा है कि असी ऑनलाइन हुण पढ़ रहे हैं पर साडी गर्मियां दे विच छुट्टियां होंदियां ने तुसी सानू छुट्टी नहीं इजाजत करोगे
ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਔਰ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਓ ਮੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 40% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇ 40%। ਸ਼ਾਲੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਚਾੜਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਡਿੱਗੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 12ਵੀਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਊ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਵਿਲੀਅਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1190 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਆਂ SSB ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਰ ਪਟਵਾਰੀਜ਼। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ SSB ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ IPS ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ DSP ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 28 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਐਂਡ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1839 ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
कि एक बहुत महान योद्धे से, बहुत समझदार एक इंसान से, एक कहे जे इंसान से जिहड़े बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं से, लेकिन जिस तरीके नाल अपना राज चलाया, जिस तरीके नाल फौजां की कमांड की, पेशावर तक अपने लै गए एरिया नूं, पंजाब के एरिया नूं फतेह करके। और जिहड़ी सब तो वड्डी गल है, कदे इहो जी गल नहीं होण दित्ती पंजाब दे विच कि मजहबां दा कोई झगड़ा होवे। हुण जैसे मुसलमान हुंदे से उन्हां दे राज विच, उन्हां नूं पूरा सी कि तुसीं शरिया जिहड़ा कानून है इस्लाम दा वो तुसीं मन्नो। जिथे वो कोई अपने राज विच कोई गलती हुंदी सी, एक हुक्म सी कि किसी नूं फांसी नहीं चढ़न देनी, चाहे कुछ भी होए, होर सज़ा हुंदी सी, लेकिन फांसी का हुक्म नहीं सी उत्थे। तो यही जी चीज़ां सीआं। और जैसे मैं तुहानूं दस्सिआ है कि यह जे सुलझे हुए इंसान से कि अगर कोई गल दा उन्हां नूं पता लगना कि फर्ज करो कोई बाहरों आ गया, वले तो आ गया, शाम नूं बिठा लेना और अगले सूरज चढ़दे तक ਉਹਦੇ ਨਾਲ सवाल ही करे जाना, ਉਹਦੇ मुल्क बारे, ਉਹਦੇ होर खेती बारे और होर चीज़ों बारे कदे लिखते नहीं से। सब कुछ उन्होंने दिमाग 'ਚ गल हुंदी सी। उन्होंने अपने पंजाब राज रखा, जो साडा पहली लड़ाई अंग्रेज़ों नाल हुई 1846 'ਚ, फिर साडी दूसरी जिहड़ी चिलियावाड़ा, गुजरात वगैरह, रामनगर इधरले पासे 48 और तक ख़त्म होके मुल्तान तो बाद इधर असी ख़त्म वाले पासे हुई। लेकिन और उन्होंने जाण तो बाद 10 साल दे विच 39 'ਚ पूरे हुए और 10 साल दे विच ये राज अपने उत्थे महाराजा साहब का लाहौर का राज खत्म हो गया। तो वो सी उन्हां दी शख्सियत। अज असीं उन्हां दा 181वां उन्हां दे पूरे होए ते बरसी मना रहे आपां, उन्हां दे पूरे होए ते उन्हां दा भी याद रखो कि एक इहो जिहे इंसान भी साडे पंजाब दे विच से जिन्हां ने पंजाब का नाम पूरी दुनिया दे विच रोशन किया। E5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।